بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ لوگ یہاں آئے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ بجلی سردیوں میں نالوں میں پانی کی قلت کی وجہ سے پاور ہاؤس سے بجلی کی پیداوار میں بہت زیادہ کمی آئی ہے۔ بجلی پیدا کرنے کے 3 اہم وسائل ہیں: پانی، تیل اور گیس، لیکن ان میں سے پانی سب سے سستا ذریعہ ہے۔ پانی سے پائیدار ماحول دوست بجلی پیدا کی جا سکتی ہے۔ ایک محتاط سروے کے مطابق گلگت بلتستان میں 60,000 میگا واٹ سے زیادہ بجلی پیدا دریائی اور نالوں کے پانی سے پیدا کرنے کی گنجائش موجود ہے۔ بدقسمتی سے ماضی کے حکومتوں نے اس جانب کوئی توجہ نہیں دیا اور گلگت بلتستان میں 60,000 میگا واٹ کی گنجائش ہونے کے باوجود بجلی کی شدید قلت ہے، جس کا مجھے بخوبی علم ہے۔ فیڈرل PSDP کے پروجیکٹ پر کوئی خاطر خواہ کام نہیں ہو رہا ہے۔ وفاق میں ہماری ہی حکومت ہے۔ میں کوشش کروں گا ان منصوبوں پر جناب وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان اور وزیر امور کشمیر گلگت بلتستان صاحب کی رہنمائی اور سرپرستی میں تیزی سے کام ہو۔ میرے علم کے مطابق ہنزل 20 میگا واٹ، شگردھن سکردو 26 تھک، چلاس 4 میگا واٹ، ہرپو 34.5 میگا واٹ، نلتر فیز 3 16 میگا واٹ منظور ہونے کے باوجود خاطر خواہ کام نہیں ہو رہا ہے۔ اس کے بعد 30 میگا واٹ واڑی، 32 میگا واٹ ہنزے ابھی تک منظور نہیں ہوئے ہیں۔ اس کے گلگت بلتستان کو نیشنل گرڈ سے ملانے کے لیے ایک اسکیم 5 ارب کی منظوری ہے، لیکن یہ اسکیم بھی سست روی کا شکار ہے۔ میری کوشش ہوگی ان اسکیموں پر بھی تیزی سے کام ہو۔ اس کے علاوہ GB کی اپنی ADP میں کافی سارے منصوبے زیر تکمیل ہے، اس پر بھی تیزی سے کام کروں گا تاکہ علاقے کے عوام کی بجلی کی مسائل حل ہو۔ ہم اپنے محکمہ کے سیکریٹری صاحبان اور انجینئر صاحبان کے تعاون سے انشاءاللہ گلگت بلتستان میں زیادہ سے زیادہ ہرڈل اسکیم مکمل کریں گے۔ ہمارے صوبے کی ترقی کے لیے دن رات کام کروں گا اور آخر میں جو بھی غیور عوام سے گزارش ہے کہ ایک ذمہ دار شہری کا ثبوت دیتے ہوئے شام 5 بجے سے رات 10 بجے تک کسی قسم کی بیٹری یا استری وغیرہ کا استعمال پر گریز کریں۔ شکریہ آپ سب کا۔ منسٹر صاحب، ایک سوال ہے کہ گانچے میں ابھی جو واڑی پاور پروجیکٹ تھا، یہ ایک بڑے منصوبہ ہے، یہ کب تک شروع ہوگا؟ انشاءاللہ اس کے لیے PC1 بالکل تیار ہے، سروے بھی مکمل ہو کے، تو صرف یہ فنڈ کی کمی کی وجہ سے یہ ابھی تک رکا ہوا ہے۔ تو حال ہی میں جناب وزیر اعظم پاکستان گلگت تشریف لایا، تو اس کے ساتھ چیف منسٹر صاحب اور گورنر صاحب نے باقاعدہ ان کے ساتھ میٹنگ کر کے ابھی چیف منسٹر صاحب کو اسلام آباد بلایا ہے۔ اس کے لیے انشاءاللہ خصوصی PM صاحب کے ساتھ وزیر اعلیٰ کا میٹنگ ہوگا باقاعدہ۔ انشاءاللہ اس سال ممکن ہے، آئندہ سال اس کے لیے بھی ہم
फेडरल लेवल पे PCD में लाने के लिए हम भरपूर कोशिश करेंगे और इसमें हमारा वज़ीर आला साहब भी बड़ी कोशिश कर रहे हैं और वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने भी हमें यकीन दिलाया कि इंशाल्लाह सर बहुत जल्द काम शुरू सर दूसरी सवाल है, नल तर अभी 16 जो मेगावाट बिजली घर है ये कब तक से बिजली देना शुरू होगी सर? ये नस्तर जो फेज़ 3 है जी सर। 16 मेगावाट का, इसका टेंडर भी हो गया है, इसका काम शुरू है, तो इंशाल्लाह वो भी बहुत जल्द कंप्लीट होगा। तो इंशाल्लाह गिलगित के अंदर अभी जो गिलगित में खुसूसन गिलगित और चिलास स्कर्दो में इस वक्त हमें बिजली के काफ़ी शार्टेज है, तो जब तक ये प्रोजेक्ट मुकम्मल होगा तो इंशाल्लाह गिलगित का भी हमारा बिजली का जो निज़ाम है वो बेहतर होगा। चिलास में भी अभी 4 मेगावाट का जो बिजली घर, इसका भी तकरीबन टेंडर होने वाला या शायद हो चुका है, तो इंशाल्लाह उसके बाद चिलास में भी। और इस वक्त अल्लाह की मेहरबानी से खरमा ज़िला खरमा में भी बिजली की कोई शार्टेज नहीं है, शिगर में भी बिजली की कोई शार्टेज नहीं है, हुसन हमारे ज़िला गाछे में भी अल्लाह की मेहरबानी से लोगों को लाइट तो मिल रहे हैं। तो सबसे हमें जो इस वक्त जो बिजली का जो मुश्किलात है वो ज़िला गिलगित है और ज़िला चिलास है और स्कर्दो है। इसके लिए स्कर्दो में भी ऑलरेडी 2 मेगावाट का जो जनरेटर है वो रात को बाकायदा चल रहा है, तो इंशाल्लाह कुछ हमें टाइम चाहिए, तो इंशाल्लाह बिजली के निज़ाम को हम GB के अंदर बेहतर करेंगे। सर कोई काबिल ज़िक्र कोई नए प्रोजेक्ट्स जो आप लोग ला रहे हो? ये मैंने आपको अभी अर्ज़ किया है, सर, ये वाड़ी इसके अलावा हमारा ये छोरबट शिक्षा के मुकाम पर वहाँ भी कोई 6 मेगावाट का बाकायदा सर्वे मुकम्मल हुआ है, इसके लिए भी अभी काम करेंगे। इसके अलावा मैं इधर ये बलगार जो ब्रिज है उसे भी इंशाल्लाह मैंने परसों ही वहाँ चीफ मिनिस्टर को भी बताया है, चीफ इंजीनियर को भी बताया है, इधर से भी इंशाल्लाह एक सर्वे करेगा। जब तक हम दरियाओं से हमारा बिजली घर नहीं बनेगा, ये नालों के अंदर जितना जो पहले पावर हाउस बने हैं वो अभी ये सर्दी की वजह से नालों में पानी कम होता है, उस वजह से हमें बिजली का जो मुश्किलात है, तो अभी इंशाल्लाह हमने रुख दरियाओं पे किया है, तो इंशाल्लाह अगर ये वाड़ी का हो गया तो इंशाल्लाह बल्तिस्तान के पूरा बिजली की कमी को ये वाड़ी वाले दूर करेगा। और इसके अलावा जो अभी हमारा छोरबट और ये बलगार से नीचे और केरस के मुकाम से भी हमने सर्वे किया है, अभी उसका फाल हम देखेंगे, तो इंशाल्लाह वहाँ भी अगर वो सर्वे अगर हमें फाल कम से कम हमें जो जितना मेगावाट हमें बिजली देते हैं उस पर हम काम करेंगे। सर ये आपने जो बात की अभी छोरबट में भी सर बिजली के जो है प्रोडक्शन वहाँ पे है, पैदावार है, मशबरूम में भी है, आपके हल्का 1 में भी है, तो सर ये ज़्यादा इशू इसलिए आ रहा है कि खपलू हेडक्वार्टर ऐसी जगह जहाँ पर बिजली की कोई पैदावार नहीं है, जबकि कंज्यूमर यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो इसके लिए आप लोगों ने क्या कोई प्रोजेक्ट सोचा है जो दरिया पे कोई ऐसा पावर हाउस बनाया जाए जिससे बाकी पावर हाउसेज पे भी लोड कम हो, और खपलू बरा और ऐसे इलाके जहाँ पे नहीं है, जिस तरह यूचुंग हो गया, ऐसे इलाके जो करीब तर हैं खपलू के, इनमें कहीं पे बिजली की पैदावार नहीं है, तो इनके लिए कोई दरिया पे कोई प्रोजेक्ट इसलिए हमने अभी छोरबट में सर्वे किया है, सर्वे मुकम्मल है, इंशाल्लाह बहुत जल्द उसका भी वन हम सबमिट करेंगे 6 मेगावाट का। अभी इसके अलावा अभी ये बलगार वहाँ भी इंशाल्लाह हम सर्वे करेंगे, और केरस में भी दरिया पे वहाँ भी हम सर्वे करेंगे। अभी हमारा मेन फोकस होगा, क्योंकि ये वाड़ी बहुत अरसे से इसका जो PS1 वगैरह बिल्कुल मुकम्मल है, इसके लिए हम इंशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर जो फेडरल ADP उसमें हम उसको लाने की हम भरपूर कोशिश करेंगे, और PM साहब ने भी वादा किया है इसको इससे बड़े बड़े प्रोजेक्ट हम उस फेडरल में हम डालेंगे SDP में। तो इंशाल्लाह ये वाड़ी अगर हमारा बन गया तो सिर्फ मैं गाछे की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरा बल्तिस्तान के लिए बिजली की किल्लत ख़त्म होगा।